ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਏ। ਰਾਣਾ ਰੋ ਨ ਪੁਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਰਾਣਾ ਰੋ ਨ ਪੁਰ ਹੈ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਕੋਈ ਨ ਬੰਦਾ ਧੀਰ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਨ ਕਿਨਾਰ। ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਨ ਕਿਨਾਰ। ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਨ ਕਿਨਾਰ। ਤਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ। ਪੱਬਣ ਕੀਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਟਲ ਟੁਲ ਜੁਮਨ ਹਾਰ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰ। ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਭਏ ਪਏ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਉਹ ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂਓ ਖਿੜੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। Maria
सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, सब तो पहला साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की बख्शिश लहराइए। प्यार और सत्कार के नाल बुलाइए, फतेह लवाइए। हाजरी कोई भी रसना वांझी न रवे, इको बारी कहण ते रसना नूं करिए पवित्र, सीस नूं झुकाइए। सारी संगत गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए के समय वाका अनुसार साडे बहुत ही सत्कारयोग माता पारो कौर जी, जिन्नी क परमात्मा वालों परमेश्वर वालों उन्होंने सवासां रूपी पूंजी की बख्शिश हुई सी, उतनी क सवासां रूपी पूंजी नूं भोग करके इस संसार दे नालों परिवार दे नालों धीआं पुत्रां दे नालों और रिश्तेदारां ते नगर दीआं संगतां दे नालों सदीवी काल वास्ते विछोड़ा दे गए ने। पिछों उन्हां दे पति सरदार चानण सिंह जी, सुपुत्र भाई चिड़िया सिंह, भाई काका सिंह, भाई भोला सिंह ते भाई निक्का सिंह तथा सारे परिवार ने रल मिल करके माता पारो कौर की आत्मा की शांति दे लई कई दिनों तो लेकर के धुरकी बाणी आई, तिन सगले चिंत मिटाई, सतगुरां दी लाही दरगाही और रब्बी बाणी दे श्री सहज पाठ प्रारंभ करवाए गए सी, जिन्हां दे अमृत वेले भोग पै चुके ने। भोग तो उपरंत धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी के चरण छोह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा गुरुसर विखे जो श्रद्धांजलि समागम साध संगत जी रखे गए ने, जिन्हां दी तकरीबन 12:30 ते पौने 1 दे विच अरदास होनी है। जो भी परिवार वालों पुण्य दान पाठ भजन कथा कीर्तन करवाया जा रहा है, जब संगतां दे लई लंगर लाए गए ने साध संगत, ये सारा कुछ माता पारो कौर जी दे निवृत्त किया गया है, उसनूं सहाई होवे। क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की गुरबाणी दे विच साध संगत सतगुरु जी ने बार बार समझाया, उपदेश देना कीता भी जो आपां दुनिया ये संसार साध संगत वेखदे हैं ना, इस दुनिया दे विच समाज दे विच विचरदियां होइयां बंदा कहंदे कई बार रब नूं परमात्मा नूं परमेश्वर नूं भुल जांदा है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नालों दूर होके सारी जिंदगी साध संगत अपने मन दे विच जो भी कोई ख्याल आउंदे आ, भावें चंगे आ जां माड़े आ, अपनी बुद्धि अनुसार बंदा कर्म करदा है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे जो भी कुछ बंदा करदा है समाज दे विच दुनिया दे विच, ये कोई साडे बस दी गल नहीं साध संगत भी बंदा जां कोई जान बुझ के करदा है, क्योंकि सारा कुछ परमेश्वर परमात्मा ने पहला लिख के भेजा हुआ है। जो साडे कर्मां दा लेख है, जो मस्तक दे विच लिखिया गया साध संगत, आपां वचन पढ़दे ना बाणी दे विच भी लेख ना मिटी है सखी जो लिखिया करतार। जो परमात्मा ने परमेश्वर ने कहंदे लिख दिता चंगा जां माड़ा, वो बंदा हर हीले इस समाज दे विच विचरदियां दुनिया दे विच विचरदियां वो चंगा माड़ा कहंदे भुगतना पैना ही पैना है। जिवें वचन पढ़दे ना आपां भी जैसा बीजै सो लूणा है, कर्मा संदड़ा खेत। इस शरीर रूपी खेत दे विच बंदा कहंदे जो बीजदा है जो कर्म करदा है ਉਹਦਾ ਉਹੀ फल बढ़दा। साध संगत चंगा करदे आ ਉਹਦੀ चंगियाई मिल जानी है, बंदा माड़ा करके जाना ਉਹਦੀ बुराई मिल जानी है। साध संगत इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज सानू बार बार समझाउंदे ने, उपदेश करते ने
ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਸਰੀਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਜੋ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂਹੀਓ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਇਆ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਬੇਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤਕ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ।
ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਚ ਲਗਾਤਾ, ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਕੇ ਗਵਾਤੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੇਰਸੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਵਾਨੀ, ਬਚਪਨ, ਵਡੇਪਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਲੋਭੀ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਕੋਠੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਸ 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਤੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਤਨ ਹੋਏਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨਾ, ਸਵਾਹ ਬਣਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਮ। ਸਾਡੇ 3 ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਠੋਰੀਆਂ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਖਿਨ ਜਪਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸੋ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ,
ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਭਾਵ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ, ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ, ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੈ। ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਰਸਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਕਰੀ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਸਮਝੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ ਲੱਗੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਰਥ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਜਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬਣ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਖੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸੀਆਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਦੇ ਆ ਉੱਚਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਪਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰਸੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਤਲਾਂਬੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਲਾਂਭੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਾਂਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ, ਹੁਣ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਗਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਅਲਾਂਭੇ ਦਿਨੈ ਕੈ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ। 100 ਅਲਾਂਭੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਰਾਤਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਂਭਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਅਲਾਂਭੇ 100 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਅਲਾਂਭੇ 100 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣ ਆਮਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਉਲਾਂਭੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ। ਸਿਵਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਫਿੱਟ ਅਬੇਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਤ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤਾ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ
महाराज कहते मौत सारिਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ है, मौत साडे चेते नहीं भी असीं दुनिया तो संसार तो जाने, कदे इधर वाल कहते ध्यान नहीं दिता। इसे करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते विसर गया है मरना, खसम विसार खवारी कीनी। कहते रब नूं परमात्मा नूं विसार के तो कोई चंगी गल नहीं कीती, धिर के जीवन नहीं रहना। तिरकार है कहते तेरे हो जे जीवन नूं जिहड़ा खाण पीण दे धंधिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही लग के कहते मौत भुल गया, रब दे नालों टुट गया, परमेश्वर दे नालों टुट गया। ये जिंदगी साध संगत बेरसी बना ली, किसी भी काम आने वाली नहीं। इसे करके महाराज सच्चे पातशाह कहते अज दे समाज विच बंदा बस लोभी ते लालची बड़ा तरसालू होया बैठा है। कोई धीआं पुत्रां दे मोह प्यार दे विच खचत होया पिया, कोई इस समाज दे विच दुनिया दे विच विचरदियां साध संगत खचत होया पिया, कोई बंदा धन दा लोभी ते लालची होया पिया। अज वड्डे वडेरियां दा कहंदे बजुर्गां दा सत्कार साडे मन दे विचों दिन रात करके घटदा तुरिया जा रहा। भावें समाज विच विचरदियां साइंस ते विग्यानक बहुत तरक्की कर गई साध संगत, बड़ियां सुख सहूलतां हो गईयां। ज्यों-ज्यों साइंस विग्यानक अगे ज़्यादा तरक्की करती है, सुख सहूलतां सानूं प्रदान करवाउंदी है, त्यों-त्यों बंदा मानसिक तौर पर कमजोर होंदा तुरिया जा रहा है, खत्म होंदा तुरिया जा रहा है। साडे वड्डियां वडेरियां दा बजुर्गां दा प्यार मुहब्बत साध संगत एक दूजे दे नाल दुख सुख दे विच भाईवाल दी सांझ दी जिहड़ी ओह खत्म होंदी तुरी जा रही है। दरियावी रिश्ते खत्म होंदे तुरे जांदे ने। बहुता ज़्यादा समाज दे विच अज बंदा मोबाइलां दे विच इन्ना रच पिच गया कि अपने परिवार दे विच जे 5-4 जाने ना एक दूजे नाल कोई गल नहीं करता, क्योंकि प्यार मुहब्बत मोबाइलां ने खोह ली ते एक दूजे तो दूर होंदे तुरे जा रहे हैं। हर एक घर दे विच लड़ाइयां झगड़े साध संगत, हर एक बंदा दुखी है। जिन्हों मर्जी कोई पुछ लो, महाराज सच्चे पातशाह कहते नानक दुखिया सब संसार, सारी दुनिया कहते दुखों के विच ही खचत हुई पई है साध संगत। वो क्यों? महाराज कहते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे लोग, रब परमात्मा भुलदा तुरिया जा रहा है। कि दुनिया के समाज के विच दुनियावी चीज़ों के विच असीं खचत होए तुरे जा रहे हैं साध संगत। कदे मौत नूं परमात्मा नूं चेते नहीं करते, वड्डियां बजुर्गां दा सत्कार कहते भुल गया, प्यार भुल गया। हुण जिहड़ा बंदा सारी जिंदगी माता पिता भैन भरा रिश्तेदार अपने बच्चों के लिए अपना आप कुर्बान कर दिंदा है, वही बच्चे थोड़े जे वड्डे हो जाण फिर माता पिता की कदर प्यार सत्कार नहीं करते। ते समाज विच अज बहुत होया पिया भी कोई पानी का गिलास भी पुछण वास्ते तैयार नहीं साध संगत। इसे करके किसी विद्वान ने अज दे जिहड़े हालात बन रहे ने साध संगत समाज विच, उन्हें बड़ा सोहना लिखिया। वो की कहंदा है, ओ तैथों बट के तैथों बट के औलाद पासा लंघूगी, जिन्ना पीछे मारे ठगियां। तैथों बट के औलाद पासा लंघूगी, जिन्ना पीछे मारे ठगियां। तैथों बट के औलाद पासा लंघूगी, जिन्ना पीछे मारे ठगियां।
ਵੱਟ ਕੇ ਔਲਾਦ ਪਾਸਾ ਲੰਘੂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਭ ਸੰਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਪਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇੜੇ। ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਥੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰਦਿਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਕਾਤ, ਇਹ ਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਕਾਤ ਜਿਸ ਘਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਖੇਡਿਆ, ਪਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮਤਬੁਲਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਖਤ ਮਿੱਤ ਨਾ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੀਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਗਵਾ ਲੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਪਾਏ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਨ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਰਸੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੋ।
ਮੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, 84 ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਪਲ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੇ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੇ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੇ, ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਫੇਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੀ, ਹਰ ਪਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਉਹੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਟਕਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੁਭਾਏ ਬਾਣ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਆਪਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਨੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਕਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੀ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਵੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਕ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਸਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਸਿਆ, ਤਨ ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਸਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਛਕੋ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸੁਖਾਸਨ ਛੱਡਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੀਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੋਗੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਓ ਛੇਤੀ ਤੇ ਛਕ ਲਈਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੇਗੀ ਕਹਿੰਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਨਾ ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗੀ, 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 ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੱਚ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗਾ, ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੋਨਾ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਸੱਚ ਧੱਜ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ।
बस कृपा कर दो जे त्रुठियों मेहरबान हो, मेरा जीवन जिंदगी कहते मुक्त कर दियो। ते सतगुरु हर राय जी महाराज सच्चे पातशाह ने माता नूं जीवन मुक्ति का दान दिता। साध संगत 84 का गेड़ कट दिता ते माता का जो मन का संकल्प सी पूरा किया। जिहदे अंदर भावना हुंदी है, प्यार हुंदा है, जो भी कोई गुरु नानक के दर तो मंगते हैं साध संगत सब दियां भावनावां सतगुरु पूर्ण करने वाले ने। पर शरधा होवे, भावना होवे, मन बकारी ना होवे, मन दे विच खुटियाई ना होवे, धोखेबाजी ना किसी ना कीती होवे, पाप कर्म ना कीते होण। साध संगत जदों बंदा अखीर कहंदे उदों मार खांदा जदों माड़े पासे वाल चल पैंदा, पर जदों चंगे करांगे परमात्मा ने साडा साथ निभाउणा है। जिवें वड्डियां दा सत्कार करना, माता पिता की सेवा करनी, जिवें माता पारो कौर जी भावें शरीर करके अज साडे कोलों चले गए ने साध संगत, क्योंकि दुनिया ते इक्को एक मां है जिन्हों अपने बच्चों तो लैके साध संगत पुत पोतरियां तक परिवार दे विच सारे परिवार की जो सुख मंगते हो वड्डे बजुर्ग ने माता, भावें पिता होवे। साध संगत जिन्हां दे जाण दे नाल परिवार नूं बड़ा वड्डा घाटा पिया कदे पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मां दे एक जाण दा दुनिया दे विचों समाज दे विचों जिहदी अज मां जां किसी दा पिता चलिया गया, किते माता चले जांदे ने। जिवें माता पारो कौर जी चले गए ने भावें शरीर करके, पर बच्चों नूं जिहड़ा बचपन दे विच पालिया, प्यार दिता, लाड लड़ाए, अज भी साध संगत उन्हां नूं साडे चेते आउणे ने। किवें किसी विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया, वो कहंदा ना वक्त रोकिया रुकदा है, ना वक्त नूं रोकिया जा सकदा, समय ने अपनी रफ्तार नाल कहंदे चलदा ही रहना है। ना जोर चले तकदीरां ते, जो तकदीर दे विच लिखिया गया उत्ते भी बंदे दा कोई जोर नहीं चल सकदा। फिर जादा मुड़ मुड़ आउणगीਆਂ जद नजर पऊ तस्वीरां ते। माता पारो कौर दी तस्वीर वाल जदों देखांगे, जो मां दे नाल बचपन गुजारिया, प्यार मिलिया, मुहब्बतां वो दोबारा नहीं कभी मिलनियां, फिर चेते आउंदियां ने। क्योंकि मां चीज ही ऐसी है साध संगत। किसी विद्वान ने मां दे परथाए बड़ा सोहना लिखिया। वो विद्वान की लिखदा, कहंदा दुनिया दे विच समाज दे विच दुनिया दे विच समाज दे विच जो कहंदे माता पिता दे कोलों सानू प्यार मिलदा है जां मुहब्बत मिलदी है, वो कितों होर भावें सारी दुनिया नूं गल ही कितों होर नहीं मिल सकदा। जो माता पिता अपने बच्चों लिए कुर्बान हुंदे ने, होर थां तो नहीं। साध संगत इसे तरह किसी विद्वान ने लिखिया, कहंदा मां जिहा करसावा बूटा मैनू किते नजर ना आवे। मां कहंदे किहो जा बूटा है, इहो जी संघनी छां है, कहंदे होर थां तो कहंदे नहीं मिल सकदी। जिहड़ी मां दी निकदा कहंदे गोद दा कहंदे प्यार मुहब्बत शांति है ना, कहंदे होर थां तो नहीं हैगी। लैके जिस तो शांतधारी रब ने स्वर्ग बनाए, कहंदे लगदा जिवें रब परमात्मा ने भी मां तो कुछ शांतधारी लैके ना स्वर्गां नूं बनाया हुंदा जिथे शांति है। ते मां एक रब दा रूप हुंदी है। साध संगत किसी विद्वान ने बड़ा सोहना लिखिया मां दे परथाए, ओ मां ते रब दा रूप कितों एह लभदियां नी, एक बारी तुर जन मां मुड़ के लभदियां नी, एक बारी तुर जन मां मुड़ के लभदियां नी। दुनिया से इको एक मां है। साध संगत जो बच्चा होंगे बचपन वो नहीं देखता भी बड़ा छोटा की बोलना की नहीं बोलना।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ 100 ਵਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਜੇ ਬੋਲੇ ਲੋਕ ਦੀਆਂ, ਮਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਰੂਪ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਚੜ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਚੜ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਚੜ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਚੜ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਚੜ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਚੜ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਚੜ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਚੜ ਮਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੀ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, 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 ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ 7 ਜਨਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਤਾ ਪਾਰੋ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਾਰੋ ਕੌਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਚਿੜੀਆ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਤਥਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਮਾਤਾ ਪਾਰੂ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦਿਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਚੇਤੀ ਮੰਗਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਰਾਤ ਰਤਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਰੋਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਲੀ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੀ ਸੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ
ਪਿਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਰੀ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹਮਾਰਾ ਜੀਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮ ਰਹਿ ਸੁਤਰਦਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋ ਸੁਆਗਾਕਾਰੀ ਗਤ ਵਿਤ ਤੁਮੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾ ਗੁਰਮਾਨ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ